Okay, today we can talk about today news, the Hindu news. Then what is that today? Kolkata, Kolkata hotel inferno kills five victims from Bangladesh. Kolkata hotel inferno kills five victims from ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊൽക്കത്തയിലെ ഹോട്ടലിൽ തീപിടുത്തം, ശക്തമായ തീപിടുത്തം, 9 പേര് മരിച്ചു, 5 പേര് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതിൻ്റെ താഴത്തെ പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് നോക്കാം. താഴത്തെ പാരഗ്രാഫ് നോക്കട്ടെ, നേരം കാണിക്കാം. ഓക്കെ. At least 9 people, a child among them, were killed after a fire broke out in the early hours of Wednesday at a hotel in the Mirza Ghalib Street area of Kolkata in West Bengal. 5 of the deceased were Bangladeshi nationals, one from Bihar and one from West Bengal, and 2 were yet to be identified. Around 60 people were rescued from the building. The police said the fire started around 2 a.m. inside Sigga Inn, located on the second floor of Florence Mansion, a 5-story building that has several guest houses and inns, largely frequented by Bangladeshi nationals visiting Kolkata. The narrow metal staircase in the building made it difficult for the occupants to escape, the police said. എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വാർത്തയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 5 പേര് at least 9 people, a child among them, കുറഞ്ഞത് 9 പേര് മരിച്ചു, ഒരു ചൈൽഡ് among them, ഒരു കുട്ടി അതിലുണ്ട്. were killed after a fire broke out in the early hours of Wednesday at a hotel in the Mirza Ghalib Street area of Kolkata in West Bengal. 5 of the deceased were Bangladesh. 5 പേര് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നാണ്, നാഷണൽസാണ്. 5 പേര് ബംഗ്ലാദേശികളാണ്. 1 from ബീഹാർ, ഒരാൾ ബീഹാറി, ആൻഡ് 1 from വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, വേറൊരാൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുള്ള ആൾ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് 2 were yet to be identified. 2 പേരെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 2 were yet to be identified. Around 60 people were rescued from the building. 60 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. The police said the fire started around 2 a.m. inside Sigga Inn, located on the second floor of Florence Mansion, a 5-story building that has several guest houses and inns, largest frequented by Bangladeshi nationals visiting. ബംഗ്ലാദേശികൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന, കൂടുതലും ബംഗ്ലാദേശികൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പത്രം. പിന്നെ the narrow metal staircase in the building made it difficult for the occupants to escape the police. ആ ഇടുങ്ങിയ പടികൾ കാരണം അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആളുകൾക്ക്, സ്റ്റെയർകേസ് വളരെ ഇടുങ്ങിയതായതുകൊണ്ട് അതിലൂടെ ആളുകളെ വളരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
I was on the third floor and suddenly I saw a lot of smoke coming into the room. The entire floor was enveloped in smoke, and I jumped out of the window to escape the fire, said Ijaz Ahmad, one of the survivors. എന്നാണ്, അതായത് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ആ പുകയും തീയും കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇജാസ് അഹമ്മദ് എന്ന ആൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ ദൃക്സാക്ഷി വിവരണമാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഐ വാസ് ഓൺ ദ തേർഡ് ഫ്ലോർ ആൻഡ് സഡൻലി സോ എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്മോക്ക് coming into the room. The entire floor was enveloped in smoke, and I jumped out of the window to escape the fire, said Ijaz Ahmad, one of the survivors. Local people and survivors said the building did not have any firefighting equipment. എന്നാണ് പറയുന്നത്. A 5-member special investigation team led by the Deputy Commissioner of the Detective Department of Kolkata Police has been set up to probe the incident. The people have registered a first information report of said Kumar Agarwal, additional Commissioner of Kolkata. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ന്യൂസ്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ദിവസം കുറച്ച് നേരം പത്രത്തിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി വാക്കുകൾ കിട്ടും. ഇപ്പം ഇന്നത്തെ കിട്ടിയത് ഹോട്ടൽ ഇൻഫെർണോ, ശക്തമായ തീപിടുത്തം, ഇൻഫെർണോ. പിന്നെ വിക്ടിംസ്, ഇരകൾ. ശരി, ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ദിവസം നമ്മളുടെ ഭാഷ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. ദിവസം കുറേശ്ശെ ഇതുപോലെ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷ പഠനം, പുതിയ വാക്കുകളും നമുക്ക് മലയാളം പത്രം വായിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ആ ഒരു ഒഴുക്കും മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ ദിവസം വായിക്കണം, കുറഞ്ഞൊരു 10-15 നിമിഷമെങ്കിലും വായിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുകയുള്ളൂ. At least 9 people, a child among them, were killed after a fire broke out in the early hours of Wednesday at a hotel in the Mirza Ghalib Street area of Kolkata in West Bengal. 5 of the deceased were Bangladeshi nationals, 1 from Bihar and 1 from West Bengal, and 2 were yet to be identified. Around 60 people were rescued from the building. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു വാർത്ത, ഏതെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത എടുത്ത് വായിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിതാക്കൾ. ആർക്കാണോ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ പത്രമെടുക്കുക. ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ChatGPTയോടോ ജെമിനിയോടോ അങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനോട് ചോദിച്ച് സംശയ നിവാരണം വരുത്താം. അങ്ങനെയാണ് ദിവസം പത്രം വായിക്കാനുള്ള നമ്മൾക്കൊരു ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് പഠിതാക്കൾ ദിവസം പത്രം പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷ മെച്ചപ്പെടും. പുതിയ പുതിയ വാക്കുകളും അറിവുകളും ജനറൽ നോളജുകളും നമുക്ക് കിട്ടും.
അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം. ഓക്കെ, നന്ദി, നമസ്കാരം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഭാഷ പഠിക്കുക, അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, എല്ലാവരും വിജയിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നന്ദി, നമസ്കാരം. നിർത്തുന്നു.